A source of sound is attached to a rope and then swung at a constant speed in a horizontal circuit as illustrated in figure 5.1. So we were solving mock 1, paper 2. We did solve up to question number 4. This is question number 5. Second keyboard the third one. The source moved with a speed of 12 meters per second and emits sound of frequency 951 hertz. The speed of the sound in the air is 330 meters per second. An observer standing a very long distance away from the source hears the sound. Calculate the minimum frequency to 3 significant figures of the sound heard by the observer. So calculate observer যে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি যেটা সেই করবে, অর্থাৎ এই সাউন্ড সোর্সটা যখন এই পজিশনে থাকবে তখন সে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি পাবে। যখন এই সাউন্ড সোর্সটা তার দিকে মিনিমাম ডিসটেন্সে থাকবে তখন ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু ম্যাক্সিমাম হবে, রাইট? সো এটা রিলেটেড যে ইকুয়েশন, সিম্পলি ইকুয়েশনটা লিংক করলে আমাদের হয়ে যেত। নাবিলা দেখি কি করছে এখানে, মোস্ট প্রবলি এটা 2021 ফেব্রুয়ারির কোশ্চেন, মোস্ট প্রবলি চেক করে নিই। হ্যাঁ 2021 ফেব্রুয়ারির কোশ্চেন, মার্চ, রাইট? তো দেখো নাবিলা ইজি। সো কি বলতেছে তারা, f equals to f not equals to fsb divided by p plus bs. সো এখানে কোনটা কি এটা আমরা জানি। সো f not অর্থাৎ অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি যেটা, এটা কি যে রিয়েল ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু দি স্পিড অফ দি সাউন্ড and speed of sound plus the speed of the source, শেষ। তাহলে আমরা অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাব 918 হার্টজ। যদি আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে চাইতাম তাহলে আমরা v minus bs দিতাম, because the equation is fs into v divided by v plus minus bs. Clear? Okay, fine. Okay, তাহলে আমরা 918 হার্টজ দেখতে পাচ্ছি, কারেক্ট। নাবিলা এখানে কি লিখছে দেখে আসি। 330 divided by 2 951 into নাবিলা ইকুয়েশন লিখবা সবার আগে, হ্যাঁ? ইকুয়েশন না লিখলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবে। यस স্যার। আচ্ছা ওকে ফাইন। 1 মিনিট একটু আপনারা হোল্ড করেন তো, 1 মিনিট স্যার। Is in the recording. Okay, fine. So minimum frequency heard by the observer is 918 hertz. আমরা ইজিলি বের করে ফেলছি, তাই তো? চলুন আমরা একটু দেখে আসি। হ্যাঁ শিওর, জুমটা করে ফেলি, 100% নিয়ে আসি। আর একটু করা যাবে, আরো করা যাবে, সমস্যা নেই। ও তোমার ছোট দেখতে প্রবলেম হয়, তাই না? ওকে, বলবো না। নাম্বার বি, the circular path of the source has a radius of 2.4 meters. Determine the shortest time interval between the observer hearing sound of minimum frequency and the observer hearing sound of the maximum frequency. তার মানে শর্টেস্ট টাইম পিরিয়ড বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এই পজিশন থেকে শুরু করে এই পজিশন পর্যন্ত হাফ অফ দি টাইম পিরিয়ড, সোজা কথা 1.2 হাফ অফ দ্য টাইম পিরিয়ড, রাইট অর রং? বিকজ কেমনে বুঝলাম 1.2 বাবা? 2.4 কি? Radius 2.4, তাহলে 1.2 is what? No. এখানে it's not just the straightforward. No, it is not the distance. We are talking about the time to ride. এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসতে তার যে টাইম লাগবে, they told you to calculate the time, right? So খেয়াল করো তারা বলতেছে যে calculate the determine the shortest time interval between the observer hearing the sound of minimum frequency and observer hearing the sound of maximum frequency. So আমরা যদি এখানে টাইম পিরিয়ডটা বের করতে পারি, টাইম পিরিয়ডের হাফ অ্যাকচুয়ালি দিস, right? So t equals to what? T equals to what? টাইম পিরিয়ডটা কি বলো? টাইম পিরিয়ড is 2 pi r. This is 1 2 pi r. আমরা যদি 1 রাইট, আমরা নাবিলের অ্যানসারটা দেখে আসি। নাবিল এখানে 1/12, কেন 1/12? এত মার্কস কি 12 আছে, এটা কি? নাবিলা বলছে 2 pi r, যেখানে সে r টাকে নিয়েছে 2.4 divided by 2, যাচ্ছে 2.4 divided by 2. So this is the distance, d equals to 2 pi r by 2. So this is 2 pi r, the distance, perimeter বা circumference, right? So এই circumference এর half আমরা নিয়ে নিলাম, which is actually the half of the circumference. এবার আমরা যদি টাইম পিরিয়ডটা জানি, সরি ডিসটেন্স এন্ড স্পিড ইকুয়েশনটা জানি, তাহলে আমরা টাইমটা বের করে ফেলতে পারবো। সো
time actually equals to distance divided by the speed. So this is actually speed, and distance equals to this 2 pi r by 2, right? R by 2 column because it's not the complete circumference, it's half of the circumference. Thereby this is it. So 0.60 seconds is the correct answer. So Nabila, you were correct. 12 is the time equals to no 7.5 this speed. 12 is the the distance that I'm gonna calculate করলাম. No, 7.5 is the distance, I'm sorry, and 12 is the the speed. You are correct. 12 is the speed mention করা আছে না, 12 meters per second, 12 meters per second, and the source moves with the speed of 12 meters per second. Okay, Nabila, তোমার 4 out of 4 এখানে. Shall we move to the next question? এখনো still 1 mark না 2. The আগের question একবার ক্লোজ করছে লাস্ট এর পার্টটা. Nabila, shall we move? Yes, sir. Okay, চলেন আমরা মুভ করি পরের কোশ্চেনটাতে, কোশ্চেন নাম্বার 6. স্টেট কারশফস ফার্স্ট ল. কারশফ ফার্স্ট ল কোনটা? কারেন্টের ল নাকি ভোল্টেজ ল? Right. Sum of current entering a junction equals to sum of current leaving a junction. So Nabila লিখতেছে the sum of current going into a junction is equal to sum of current leaving the junction. মার্কসকিম কে বলতেছে দেখে আসি। মার্কসকিম বলতেছে sum of currents into the junction equals to sum of current out of the junction, or algebraic sum of currents at a junction is 0. যদি এত কিছু না লিখতে চান, algebraic sum of the current at a particular junction is 0. Okay, next at the চলে যাচ্ছি. Number B, a battery of electromotive force EMF 2 volts and internal resistance R is connected to a filament lamp and a resistor as shown in figure 6.1. The current in the battery is 3.6 and the current in the resistor is 2.1. So battery the current কতটুকু 3.6, এখানে current কতটুকু 2.1. Okay, the IV characteristics for the lamp is shown in figure 6.2. So ল্যাম্পের ক্ষেত্রে খেয়াল করেন, ল্যাম্পের ক্ষেত্রে কি দিচ্ছে IV characteristics মানে কি কারেন্ট ভোল্টেজ characteristics. Okay, fine. Determine the resistance of the lamp in figure 6.1. Nothing difficult because আমরা জানি যে এখানে যে 3.6 কারেন্টটা এন্টার করতেছে জাংশনটাতে, মাইনাস লিভ করতেছে কতটুকু, এটা দিয়ে 2.1, তাহলে বাল্ব দিয়ে কতটুকু যাচ্ছে 3.6 minus 2.1 which is 1.5. 1.5 is the current through the lamp. 1.5 এর পার্সপেক্টিভ থেকে করেসপন্ডিং ভোল্টেজটা আমরা এখানে বের করে ফেলতে পারবো না? যদি আমরা করেসপন্ডিং ভোল্টেজটা বের করে ফেলতে পারি, আর খেয়াল করো, তাহলে কিন্তু আমরা কি বের করে ফেলতে পারবো, আমরা এখানকার রেজিস্ট্যান্সটা বের করে ফেলতে পারবো আগের কোশ্চেনটার মতো, তাই না? So this is the 1.5 crossing the point here, curve here. So this is actually what this, এটা যদি 4 হয়, এটা যদি 6 হয়, then each point is actually 0.2. So this is 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 and 6. So this is 4.4. 4.4 is the voltage, 1.5 is the current. Resistance বের করা অনেক কঠিন, তাই না? এটা জিজ্ঞেস করলাম কঠিন কিনা? কঠিন না তো, এই যে দেখো নাবিলাও তাই করছে, কারেন্টের ভ্যালু বের করছে 1.5, নাবিলা এখানে ইউনিট দিবা, অ্যাম্পস দিবা, ওকে, and resistance এর ভ্যালু is 4.4 divided by 1.5. হ্যাঁ 4.4 টা তুমি এখানে মার্ক করছো ইয়াতে, yes correct. তাহলে আমরা একটু কি করি, সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি, shall we? Yes, চলেন। ইউনিট না লিখলে তো ইউনিট না লিখলে ওইখানে মার্কস যাবে না, বিকজ এখানে না রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট অলরেডি দেয়া, সো মাঝখানেরটাতে ইউনিট না লিখলে তোমার মার্কস, এত মার্কস কাটার জন্য এত মার্কস কাটলে তো তুমি নেগেটিভ মার্ক পাও। Determine the internal resistance R of the battery. So খেয়াল করো internal resistance বের করার উপায়টা কি, এখানে যাচ্ছে 3.6, right? Or you can say এটার রেজিস্ট্যান্স আমরা জানি, ব্যাটারির ভোল্টেজটা আমরা জানি, এটার ভোল্টেজ যদি আমরা জানি, এইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা আমরা জানি, it is the same, right or wrong? কতটুকু পেলাম আমরা, ভোল্টেজ পেয়েছি 4.4. So if it is the voltage, parallel voltage same, so A end এবং A end এর মাঝখানে ভোল্টেজ is 4.4. EMF কতটুকু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে 12, তাহলে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সে বাকি ভোল্টেজটা ড্রপ হয়েছে, তাহলে 12 minus 4.4 যেটা, that is the internal resistance এর অ্যাক্রসে lost voltage, right or wrong? Make sense?
ওইখান থেকে আবার আমরা এটা রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো না? পারবো, বিকজ কারেন্ট কত? 3.6। সো দেখো আমরা নাবিলার অ্যান্সারটা দেখে আসি। নাবিলা বলতেছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বাই ইএমএফ ইকুয়ালস টু লস ভোল্টেজ প্লাস or the voltage plus the IR. So the lost voltage equals to you know সরাসরি রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সরাসরি বের করে ফেলতে হবে 2.1, রাইট? So 2.1 দেখে আসি এটা কারেক্ট অ্যান্সার কিনা। 2.1, yes, 2.1 ohms is the correct answer. Clear? কঠিন আর সহজ? এসএসজি। ওই যে বললাম তোমাদেরকে 3 বছরের কোশ্চেন পেপার সলভ করো মনোযোগ দিয়ে, যেভাবে সলভ করা উচিত, তারপর দেখো কোথায় দাঁড়াও। আর আমাদের হাতে তো সামনে আরো কিছু সময় আমরা এক্সট্রা পাবো, এটা হবে আমাদের জন্য বোনাস। দ্যাট এই এখন থেকে কিন্তু আমাদের টার্নিং পয়েন্ট অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত যে আলটিমেটলি করছো ভুলে যাও, টার্নিং পয়েন্ট টাইমটাতে কিন্তু আর সুযোগ নাই। হ্যাঁ, next 3. The initial energy stored in the battery is 470 kilojoules. Assume that the EMF and the current in the battery do not change with time. Calculate the time taken for the energy stored in the battery to become 240 kilojoules. So time taken for storing 240 kilojoules of energy. এই তো টাইমটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি বলো? No, এখানে কাইনেটিক এনার্জি না, এখানে তো এনার্জি রাইট। সো দেখো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দি ফর্মুলা অফ দি পাওয়ার ওয়ার্ক ডান এনার্জি ট্রান্সফার। সো এখানে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলো আমরা জানি, রাইট? সো VIT is what? The energy transfer, and power is what? V into I. সো এখান থেকে কিন্তু আমরা কি বের করে ফেলতে পারবো? টাইমটা বের করে ফেলতে পারবো। দেখো টাইমটা সরাসরি বের করা যাবে। The time is 470 into 10 to the power minus 3, which is 470 kilojoules minus 240 kilojoules divided by the time, right or wrong? 12 into 3.6. 12 into 3.6 কি 12 কি এখানে was the what? EDR. 12 কি ছিল? 12 is the applied EMF, right? And what was the 3.6? Current. Correct, 3.6 amps. Thereby আমরা যদি এটাকে multiply করি, we divide করি, we get the the actual time taken, right? Which is the energy stored divided by the power. E equals to PT. So T equals to E by P, right? So power is দেখো 12 into 3.6. 12 is the voltage into the current, so power. And energy stored বলেই দিয়েছে যে এনার্জি স্টোরড হতে, এই যে দেখো কতটুকু দিয়েছে তারা আমাদের ইকুয়েশনে বলে দিয়েছে যে আমাদের 470 কিলোজুলস হচ্ছে ইনিশিয়ালি তার ছিল, এই তো। তাহলে টাইম টেকেন টু রিচ 240 কিলোজুলস। 240 কিলোজুলস, তাহলে এতটুকু এনার্জি এই দুটো সাবট্রাকশনে যেতে কতটুকু সময় লাগবে? আমার যে পাওয়ার ডিসিপেশন হবে এটা থেকে আমি বের করতে পারবো। আমার পাওয়ার ডিসিপেশনটা কোথায় হবে? আমার এখানে ইএমএফ এর যে ইয়াটা রয়েছে, পাওয়ারটা রয়েছে, এটাই তো আমার ইএমএফ এর পাওয়ার, এটাই তো ডিসিপেটেড হচ্ছে। তাহলে কতটুকু সময় এটা হচ্ছে? E equals to PT, তাহলে T equals to E by P, দ্যাটস ইট। সো E by P করে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করে ফেলছি, কারেক্ট অ্যান্সারটা পেয়েছি। এবং মার্ক স্কিম বলতেছে যে টাইম টেকেন ইজ 5300 সেকেন্ডস। দেখে আসি নাবিলার ওর অ্যান্সারটা কি ছিল। নাবিলা তোমার অ্যান্সারটা এখানে রং হয়েছে। 470, হ্যাঁ নাবিলা, এই যে দেখো আম্মাজান, তুমি কিন্তু এখানে জুলসটাকে কিলো জুলসে কনভার্ট করো নাই। নাবিলা শুনতেছো বাবা? Yes, sir. তুমি জুলসটাকে কিলো জুলসে কনভার্ট করো নাই, তুমি এখানে লিখছো 470 minus 240 স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, রাইট অর রং? Yes, sir. তারপর দেখো আরেকটা, যেখানে এই পার্টটা যদি তুমি ঠিক মতো করতা তাহলে তোমার অ্যান্সারটা, লাইক তুমি যদি 10 to the power 3 নাও লিখতে, তোমার অ্যান্সার আসা উচিত ছিল 5.3, বাট 5.3 কেন আসে নাই? দ্যাটস আ কোশ্চেন। এটাতে তোমার মেবি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট তুমি কোথাও ভুল করে ফেলছো। যদি 5.3 ও আসতো তুমি কিন্তু এখানে ভালো মার্কস পাইতো, তোমার পুরোটাই ঠিক আছে, পাওয়ার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, P equals to E by T, so E equals to T equals to E by P, এটা যদি রিঅ্যারেঞ্জ করতা তাহলে তুমি কিন্তু এখান থেকে ইজিলি মার্কসটা পাইতা। I will give you -1 here.
তোমার পুরোটা ঠিক আছে, শুধু ভ্যালুটা তুমি আহ হ্যাঁ কনভার্ট করতে ভুল করছো। -1 হিয়ার ফর ইউ নাবিলা, তোমার Okay, sir. -1 পাও রেড পেন দিয়ে। ওকে, Yes, sir. চলো আমরা একটু পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। পরের কোশ্চেনে কি বলতেছে? বলতেছে the filament wire of the lamp is connected in series with a adjacent copper connecting wire of the circuit as illustrated in figure 6.3. This is the filament wire আর outer layer হচ্ছে copper wire. Some data for the filament wire and the adjacent copper connecting wire are given in table 6.1. Cross section area filament wire A, copper wire এর জন্য 360 A. Number of density of free electron N and copper wire এর জন্য 2.6 N. So calculate the ratio of average drift speed of the free electron in filament lamp and average drift speed of the free electron in copper wire. So আমরা বুঝতে পারতেছি যে I equals to NAVE, এই যে ইকুয়েশনটা NAVE or NAVQ, এখান থেকে আমরা কি করব, এই রেশিওটা বের করে n এর যে ভ্যালুটা, দেখো একটাতে n আর একটাতে 2.5 n, একটা ক্রস সেকশন এরিয়া a, একটা হলো 360 ইনটু a। এই রেশিও গুলো বসাই দিয়ে বাকিগুলো আমরা যদি সেম রাখি, আমরা দেখবো we get an average drift speed of the free electron in filament lamp wire with the average drift speed of free electron in copper wire. So মার্কস কি আমরা দেখে নিই। The ratio is 360a divided by a into 2.5 n divided by n or 360 into 2.5. কোনটা দেখো না বাবা? I equals to A and B Q. আমাদের স্কুলে তো ওগুলো শেখায় স্কুলে শেখাবে কেন? আমি তো কোচিং এ শিখাইছি এটা। আমি অ্যাবসেন্ট থাকলে তো তোমার A stands for a cross section area বাবা। n is the number of free electron density and v is the drift speed and the q is the charge of an electron, right? So নাবিলা এখানে কি করছো? নাবিলা করছো I divided by a n q divided by I divided by n a q. ওকে, সো তুমি এখানে I এর ভ্যালুটা সেম রাখছো বিকজ সিরিজ কারেন্টটা সেম থাকবে। n এর ভ্যালুটা বসাইছো n আর 2.5 n আর a হলো a and 360 a, q is the same, so q কেটে গেলে I কেটে গেলে এখানে চলে আসে 360 into 2.5. So 360 into 2.5 is going to be the correct answer, which is 900. So 900 is to 1 is the correct answer. Nabila, you are correct. Clear? Shall I show you? Don't hesitate. Shall I show you? Sure, sir. এটা জোরে বলবা, টালটিমাল্টি করবো না কিন্তু। হ্যাঁ, এই নাবিলা তোমার স্ক্রিন দেখি ক্যামেরা অফ দেখা যায় তোমারটাতে। ক্যামেরা অন করে না দেখছো, তাই তো বলে আমারটা পিন করলাম কিন্তু ক্যামেরা দেখা যায় না। ইজি ইজি। হ্যাঁ, এটাতে একটা ছবি না দরকার, সুন্দর ছবি নিয়ে ওদের গ্রুপে এটা রেখেছি। এটা হলো হ্যাঁ ফিজিক্সটা দেয় না সেট। আর এই লেভেলে ফিজিক্সের অবস্থা এই লেভেলে পরে লেভেলে এখন পর্যন্ত এই লেভেলে যা করতেছো বাসের মানে এইটু এর মানে ইনোসেন্ট বেশিরভাগই তো তোমার একটু ডিফারেন্ট তোমাদের জন্য, বাট এডেক্সেল আবার ওই মোটামুটি সেম। এনিওয়ে, সো আমরা কোথায় ছিলাম? আমরা ছিলাম এই ইকুয়েশনটাতে। তারা বলতেছে যে b ডিভাইডেড বাই v কার ছিল রেশিওটা? কপার আর একটা মধ্যে ফিলামেন্ট। কোনটা উপরে ছিল দেখো তো? ফিলামেন্ট উপরে। শিওর? তুমি শিওর? চেক করে আসি। শিওর আছে ফিলামেন্ট ওয়্যার। এটা হলো ফিলামেন্ট ওয়্যার, একটা হচ্ছে কপার ওয়্যার। এই তো আমরা জানি ইকুয়েশন হলো I equals to N A V Q to Q. Now what is V? V equals to I divided by N A Q. তাহলে আমরা যদি এইটার V টা বসাই, V of F কি দাঁড়াচ্ছে? I divided by N A Q instead of F into this one, which is আমরা যদি আবার রিভার্স করে দিই, this become I and this is N A Q, right? খেয়াল করো একটা N is 2.5 times card is the copper wire কোনটা নিচে আছে, this is 2.5 N। এগুলা কি ক্রস আউট
and ওগুলো সেম থাকবে 2.5 n 2.5 n into cross section area কত এটা 360 times. This is 360 into a into q. এই তো. So what is q? Charge of an electron. It is the same, and it is connected in series, so current is same, right? And n is n. Cross section area is cross section area. Like the CPA. That's 2.5 into 360. Thereby, it is actually 900 and divided by 1 is 960. Make sense? Okay, so we are taking the solar break right away, and after the solar break, you stay connected, Nabila. I will resume it shortly. 7a. The results of the alpha particle scattering experiment provides evidence for the structure of the atom. Result 1, the vast majority of the alpha particle passed straight through the metal foil or are deviated by small angles. Result 2, a very small minority of alpha particle is scattered through angles greater than 90 degrees. State what may be inferred or deduced from result 1. Very easy. Most of the atom is empty space, right or wrong? Yes. দেখে আসি এখানে নাবিলা কি লিখছে, নিউক্লিয়াস is mainly made of empty space. Okay. Marskin কি বলতেছে, most of the atom is empty space, or the nucleus volume is very small compared to the atom. Made of empty space. Okay, fine, correct. নাবিলা tick mark. Result 2 তে minority যেটা deflect করছে, তোমরা কপি করবা? Minority যেটা deflect করেছে, it is because of what? The most of the mass or the charge is concentrated at one tiny center, right or wrong? So দেখো এখানে কি বলতেছে ওরা, the nucleus is charged. এটা no, it is, that shouldn't be the conclusion, by the way. The yes, it's charged because there is a opposite charge, same charge, sorry, positive. The mass is concentrated in the nucleus, or majority of the mass is concentrated in the nucleus or in a small region. So Nabila's answer to দেখে আসি. The nucleus of the atom, the center of the atom is charged. The nucleus is very small. Nucleus is very small. The mass of the nucleus is very small. Okay, yes, correct. It's very small, or there is a small concentration, very high concentration of charge within a very small space called nucleus. Okay, ঠিক আছে. Nabila, correct. Number B. পড়ে ফেলো তো আরহান। The relative decay sequence contains 4 nuclei, P, Q, R, and S, as shown. Nucleus S is an isotope of nucleus P. Determine the proton number and the nucleon number of the nucleus S. Yes, so খেয়াল করো, বলে দিয়েছে যে nucleus S is an isotope of P. Isotope of P যদি হয় তাহলে এটার atomic number কি হবে? Atomic number কি হবে? Same. It must be the same, 84, and mass number must be different. So দেখো কি স্টাইল এটা ডিকে করতেছে, P থেকে 218 214 214, তাহলে S যদি আমরা এখানে পাই, S এর ক্ষেত্রে এটা কত হবে? 214, এই তো 214 হলো। And if it is 214, then এটার atomic number, mass number বের করা আমাদের অনেক সহজ। Nucleon number is 214, proton number is 84. That's it. So yeah, ঠিক আছে নাবিলা, তোমার অ্যানসার ঠিক আছে। আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাই। হ্যাঁ, অনেক ইজি ছিল। The quark composition of the nucleon in Q charge as Q decays from R. Q decays from R. R থেকে যখন Q টা ডিকে করতেছে, এটার quark compositionটাই করতে হবে আমাদেরকে। Yes, বাবা বলেন। Q decays to form R. Oh, yes, Q decays to form R, right. Describe this change to the quark composition of the nucleon. So Q থেকে যখন R এ যাচ্ছে, খেয়াল করেন Q থেকে R এ গেলে কি হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন nucleon number is same, but atomic number has increased by 1. তাহলে কি ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে? Positive. প্রোটন নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে। প্রোটন নাম্বার যদি বেড়ে যায়, এখানে কোন ডিকে হচ্ছে বা কোন ধরনের ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে? তাড়াতাড়ি বলেন, সময় নেই। কি হয়, মানে একটা প্রোটন বেড়ে গেছে, প্রোটন বেড়ে যায় কার থেকে? আলফা ডিকে থেকে? না, আলফা ডিকে থেকে, না, আলফা না। ডিকেতে দুটো প্রোটন কমে যায়, দুটো নিউট্রন কমে যায়।
তাহলে কোন দিকেতে নাম নিউট্রন প্রোটন কমাকমি হয়? বেটা দিকে। বেটার কোন দিকে? বেটা মাইনাস নাকি বেটা প্লাস? বেটা মাইনাসে একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়, একটা ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন বের হয়ে আসে। একটা নিউট্রন যদি প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়, কোয়ার্কের কোন কম্পোজিশনটা চেঞ্জ হয়? নিউট্রন ইজ মেড অফ হোয়াট? টু ডাউন কোয়ার্ক, ওয়ান আপ কোয়ার্ক। আর প্রোটনের ক্ষেত্রে কি? টু আপ কোয়ার্ক, ওয়ান ডাউন কোয়ার্ক। তাহলে পার্থক্যটা কি? একটা আপ কোয়ার্ক, একটা ডাউন কোয়ার্ক। তাহলে একটা ডাউন কোয়ার্ক যদি একটা আপ কোয়ার্কে কনভার্ট হয়, দেন দিস ইজ ইট। রাইট, দেখেন কি বলতেছে, up down, down changes to up, or down quark changes to an up quark। শেষ, এই একটা মার্ক লিখলে হয়ে যেত যে একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্কে ট্রান্সফর্ম হয়েছে। এটার জন্য একটা অ্যাকচুয়ালি নিউট্রন একটা প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়েছে এবং একটা ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন ইমার্জড হয়েছে। শেষ। If it is such, then this is it for the the mock of paper 2, and we are done with solving it, and inshallah taala আমরা নেক্সট পার্ট অফ দ্য ক্লাস একটু আমরা এখনই এন্ড করব, তারপর আমরা নতুন পার্টটাতে অন্য কিছু ডিসকাস করব। সো নাবিলা, প্লিজ রিজয়েন। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং।